start. Yes, in previous session, morning sessions, we have considered modified Euler's theorem, and around 4 to 5 examples we have solved in that. Yes, just do more practice of modified Euler's theorem. Now, in this session, we are going to consider some important definitions of this unit, and we are going to taking a revision of this unit. Okay, now just give the heading, everyone. Yes, all are with me. Yes, sir. Yes, sir. Some important definitions. Yes, give the heading. After that, these definitions are important for MCQs questions. That's why we are considering these definitions at the end of this unit. Yes, only 2-3 definitions are there. That's it. Then this unit will be over. First, total differentiation. Total differentiation. Yes, definition. Let u is equal to f of xyz be the function of three variables. Be the functions of three variables. Then it's a total derivative. It's a total derivative is du and is given by du is equal to, yes, dou u upon dou x dx, dou u upon dou y dy plus dou u upon dou z dz. This is the total change in u. That is called the total differentiation. This definition we are going to use in the next point, that is in the next bit, next unit, errors and approximations. To calculate errors, we need this total change. So by considering the total change, we can calculate the error in the given function. So this is important for at the time of calculating total error in the function, this total differentiation. Okay, this is the first definition. Second, yes, it is implicit function. Implicit function differentiation, that is partial differentiation of implicit function. Okay, let f of x comma y is equal to 0 be the function of two variables x and y, where y is the function of x implicitly, then हे बघा सिंपल आहे, f of xy is equal to 0 हे 12th मध्ये झालेलं आहे. dy by dx ची व्हॅल्यू, आता y is a function of x implicitly म्हटल्यानंतर then its derivative is dy by dx and is given by its direct value dy by dx is equal to minus हा x इथं डिनॉमिनेटरला आहे, f to the suffix x and this is f to the suffix y. आपण काय म्हणले, y is a function of x implicitly.
येस, असा असेल तर हा फॉर्म्युला असेल. fx, what is fx? Yes, what is fx? Function of x. F to the suffix x, what it indicates? Derivative Derivative of the F. given function. Derivative of the given function with with respect to x, x. treating y as a constant. Huh. And similarly fy, partial derivative of f with respect to y, treating x as a constant. Getting? Hello? Yes, sir. Yes, sir. एवढं लवकर अजून चॅप्टर संपायच्या आतच विसरलं करे. आणि हेच जर असं असेल म्हणजे x इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y, x इज इम्प्लिसिट फंक्शन असं जर कन्सिडर केलं ऑफ y, देन काय एक्झिस्ट होईल? काय एक्झिस्ट होणार आहे? dx अपॉन dy and its value, what will be its value? F of y upon fx. fy upon fx, f to the suffix x, f to the suffix y, if x is an implicit function of y. ठीक आहे. कोण कशाचं इम्प्लिसिट फंक्शन आहे त्याच्यावरनं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह तसा एक्झिस्ट होईल. ठीक आहे. इथे dy बाय dx काय एक्झिस्ट झाला? Y is the implicit of x. y is a function of x, सिंगल व्हेरिएबल. सिंगल व्हेरिएबल असल्यामुळे इथं d आलाय. जर एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स असले असते तर इथं डो आला असता. गेटिंग? हॅलो? Yes. Yes, sir. कम्प्लिटेड? मायनस काय लिहिलं तिथं? नाही तो फॉर्म्युला तयार केलेला आहे मॅडम. तो तसं येतं. dy बाय dx ची व्हॅल्यू तशी एक्झिस्ट होते. येते का? हॅलो? ओके सर. हा, तुम्ही मी तुम्हाला वाटल्यास एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दाखवतो आता. इथं खूप सिंपल आहे ते. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 हा तुमचा फंक्शन आहे. ठीक आहे. आता इथे जर dy बाय dx जर मी फाइंड आउट केला तर किती येणार आहे याचा dy बाय dx? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. मग dy बाय dx किती येणार आहे तुमचा? मायनस x अपॉन y. मायनस एक्स अपॉन वाय y. किंवा सिंपल मायनस 2x अपॉन 2y. हाच याचा फॉर्म्युला आहे. मग याला जर मी f म्हणलं कशाला? एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअरला. मग जर मी fx घेतला तर किती येणार याचा? 2x. आणि fy घेतला तर 2y विथ नेगेटिव्ह साइन. आलंय का आपलं माझं तुमचं सेम dy बाय dx? Yes. येते का? हा आपला dy बाय dx हा फॉर्म्युलाचा आणि हे कॅल्क्युलेशनचा. करेक्ट आहे का मॅडम? Yes, sir. ओके. त्याच्यामुळे तिथे मायनस साइन येते. ते क्लियर आहे? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड डेफिनेशन. implicit function of three variables. Now implicit function of three variables. Definition बघा. Let f of x y z is equal to 0 be the function of three variables. Be the function of three variables. Three variables x, y, and z. Full stop. If z is a function of, yes, z is a function of x and y. Z is a function of two variables x and y implicitly. Then
how the derivatives will exist? Then its derivatives will exist. Yes. As derivative कशा exist होतील? डो मध्ये dou डो z झेड upon dou x, dou z upon dou y. Correct है? And they are given by, त्याच्या व्हॅल्यू किती येतील? परत सेम तोच फॉर्म्युला आपला, dou z upon dou x किती येईल याची व्हॅल्यू? मायनस ऑफ, यस, एफ एक्स पहिल्यांदा डिनॉमिनेटर आणि नेक्स्ट एफ वाय एफ झेड एफ झेड येते का बघा, डो झेड अपॉन डो वाय व्हॅल्यू मायनस एफ वाय अपॉन एफ झेड. बरोबर का? हे कशासाठी सांगितलं मी? झेड हा इम्प्लिसिट फंक्शन आहे कशाचा? एक्स वाय मध्ये. बरोबर का? मग इथं असं पण होऊ शकतं ना, एक्स इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ कशाचा? झेड वाय झेड वायचा. बरोबर आहे. मग डेरिव्हेटिव्ह कसे येतील? डो एक्स अपॉन डो वाय इज इक्वल टू मायनस एफ वाय अपॉन एफ एक्स and डो एक्स अपॉन डो झेड इज इक्वल टू मायनस एफ झेड अपॉन एफ एक्स येतंय. अँड सो ऑन. परत तिसरी केस पण होऊ शकते ना? ती काय समजली असेल तिसरी केस आता कशी येणार आहे? येस. जस्ट कंप्लीट. कंप्लीट करा हे. कंप्लीट केलं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, one note now. Now tell me the answer. First, if f of x comma y comma z is equal to 0, then dou z upon dou x, dou y upon dou z, and dou z upon dou x upon dou y is equal to question mark. What will be the value? Fast reply me.
What should be the value? 1 Yes, 1 it is 1. Any guesses? In any other guesses? 0 Huh? 0? 1 कशाला 1 रे बाळांनो? चला व्हॅल्यू सांगा मला त्याचा. डो झेड अपॉन डो एक्स किती येते? हॅलो हॅलो, एफ एक्स अपॉन किती येणार हा? एफ झेड. हा मायनस एफ झेड अपॉन एफ वाय. हा किती येणार आहे? मायनस एफ वाय अपॉन एफ एक्स. बरोबर का? एफ एक्स गेला, एफ झेड गेला, एफ वाय गेला. काय राहिलं? -1 -1. What should be the answer then? What should be the answer? -1 Getting? Answer should be -1. Complete करा है. केलं complete? Hello. -1. Yes sir. येते का लक्षात? हाँ, मला वाटलं सांगतो वाटलं होतं. ठीक आहे. Now here is the end of this unit PD. Now we are going to take a revision on this unit. The first point is key points in this unit, and the second is MCQ. In this way, we are going to consider the revision now. Okay? Yes? Hello? Yes, give the heading revision. दिले का heading सर्वांनी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The concept that we have discussed before, just we will brush up the things and we will stop for today. Now let me share my screen. I will share my PDF here. Yes, this is visible. Yes, Revision. sir. Yes, sir. Revision point of view. First is key points. Yes. Let's try to understand what we have learned. Though it will exist when the function contains, yes, more than one variable. Am I correct? Yes, sir. Though will exist when function contains more than one variable, 2, 3, 4. And D will exist, yes, when D will exist, there is a single independent variable. Single independent variable. It is more than one independent variable. Getting? Now let's try to understand what is a dou u upon dou x. Notation we can use it as a ux, u to the suffix x. What it means? Yes, partial derivative of u with respect to x, treating remaining variables are constant. बरोबर है? The meaning of ux. Am I correct? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Next, dou u square upon dou x square. It is u double x. What is the meaning of u double x? It is the second order partial derivative of u with respect to x, treating again the remaining all are constant. Understood the meaning of these notations? ux, u double x, uxy. uxy म्हणजे काय असतो? It is a second order derivative आहे u चा. कसा घेतला? पहिल्यांदा with respect to x घेतला, नंतर त्याचा with respect to y derivative घेतला. Getting? समजते का बाळांनो? Yes, sir. This is the notation. आता पुढे जाऊया. Third part.
ओके. ओके, 1 मिनिट. हा बघा आता इथं थर्ड, u is equal to f of xy is a differentiable function. Then हे मी काय सांगितलं होतं, बरोबर आहे का? हे u xy is equal to u yx असतं. प्रूफ केलंय का आपण असं? हॅलो, Yes, sir. आपण एक्झाम्पल असे सॉल्व्ह केलेत ना, u xy is equal to u yx. येस. नेक्स्ट इथं Yes, बघा, sir. आणि हे महत्वाचं आहे बघा, दिस इज द इम्पॉर्टंट फोर्थ वन. डो u upon डो x to the suffix y, what it means? Yes, it is a partial derivative of u with respect to x, treating yes y as a constant, where this one is important, where u कुणाचं फंक्शन आहे असायला पाहिजे? X and Y. Compulsory, it should be the function of x, y. This one is very important one. Suppose dou r upon dou theta, treating y as a constant. असं जर म्हणलं तर इथं फंक्शन कोण कसा पाहिजे? R, r should be the function of r and theta. theta and Y. Theta and Y. r should be the function of theta and y. Getting? समजतं का? बघा अजून एक वाटल्यास घेतो आम्ही. मी जर म्हणलं dou z upon dou x to the suffix y, it means that z should be the function of कोणाचा फंक्शन पाहिजे तो? X and Y. It should be the function of x and y. This notation plays very important role as per your MCQ exam is now considering. We are considering the MCQ exam. This is a very important one. Compulsory one example will be there on this one notation. Okay. पहिला तो फंक्शन हाय का हे चेक करायचं आणि मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. ठीक आहे, येत आहे? हॅलो. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट आता बघूया दुसरा पॉइंट. काय बघितलं होतं आपण? कंपोजिट फंक्शन. येस, कंपोजिट फंक्शन u is a function of xy and xy is a functions of p and q. Then u ला काय म्हणायचं? कंपोजिट फंक्शन आहे. कुणाचा? p आणि q चा. येस. देन डो डेरिव्हेटिव्ह कसे एक्झिस्ट होणार? डो u upon डो p and डो u upon डो q. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. आणि त्याची डायग्राम कशी ड्रॉ केली होती? u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय, बरोबर, आणि एक्स वाय कशामध्ये आहे? p आणि q मध्ये. तर याचा डेरिव्हेटिव्ह एकदा विथ रिस्पेक्ट टू p, एकदा विथ रिस्पेक्ट टू q, दोघांचे ऍडिशन, सगळीकडे डो येणार, बरोबर आहे. फॉर्म्युला कसा येणार? डो u अपॉन डो x इंटू डो x अपॉन डो p प्लस सेकंड राउंड डो u अपॉन डो y upon dou p. Correct? Derivative with respect to p first we have considered. Next derivative with respect to q. Same formula. Yes. येते का बघा सर्वांना? याच्यामध्ये काय शंका असेल तर विचारा. हॅलो. No, sir. आता जाऊया पुढे. This one is the last point of our syllabus. Euler's theorem. जर तुमचा u is equal to f of xy, u is equal to f of xy हा जर तुमचा होमोजिनियस असेल डायरेक्टली, तर त्याची व्हॅल्यू किती येते? एकाची nu येते आणि एकाची व्हॅल्यू किती येते? n into n minus 1 of u. करेक्ट आहे? आणि पुढे हेच जर तुमचा फंक्शन होमोजिनियस नसेल, जर तुमचा फंक्शन होमोजिनियस नसेल पण f of u जर होमोजिनियस फंक्शन असेल तर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह इट्स व्हॅल्यू इज g of u and the second value is g of u into g dash of u minus 1, second order derivative. येते का लक्षात? And this is applicable for which functions?
non-homogeneous. Inverse and log. येस, जनरली इनव्हर्स आणि लॉगच्या एक्झाम्पलला हे अप्लिकेबल असतं, जिथून टी कॉमन घेता येत नाही. दॅट इज इम्पॉर्टंट. टी वी विल नॉट टेक टी कॉमन फ्रॉम द फंक्शन. सेपरेट करू शकत नाही आपण त्याला. अशा वेळेस हे थेरम अप्लिकेबल असते. गेटिंग? आणि जी ऑफ यू ची व्हॅल्यू किती येते? n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डॅश ऑफ यू. क्लिअर झालं का सर्वांचं? बघा, क्लिअर आहे? हॅलो? Yes sir. आणि आता आपण इम्प्लिसिट फंक्शनची डेफिनेशन बघितली होती. एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू 0 असताना dy बाय dx किती येतो? मायनस एफ एक्स अपॉन एफ वाय. येस, बरोबर का? मायनस एफ एक्स अपॉन एफ वाय आणि dx अपॉन dy असेल तर मायनस एफ वाय अपॉन एफ एक्स. जस्ट बिफोर 10-15 मिनिट्स बिफोर वी हॅव डिस्कस. झालं? हा तुमचा एवढा थेरी पार्ट होता याच्यामध्ये. एनी डाऊट इन द थेरी पार्ट? हॅलो? No, sir. No, sir. Now let's go for the MCQs now. Yes, first. हा, कोण सांगतं बघूया? चला स्टार्ट करा आता MCQ साठी. फर्स्ट MCQ. U is equal to tan inverse of x cube plus y cube upon x minus y. इथं n ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 2. n is equal to 2. बरोबर आहे का? बघा, हा tan इनवर्स इकडे जाईल म्हणजे f of u किती येणार आहे? f of u किती असेल? tan u. f dash of u Sec square u. येस. आता फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह विचारलाय. फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह व्हॅल्यू किती येते? G of u. Sec square. बरोबर आहे. n ची व्हॅल्यू किती आली? 2. f of u tan u आणि याची व्हॅल्यू sec square u. हे किती येते? 2 टाइम्स Sin 2u येते. Sin 2u. मी सांगितलं होतं ते. इट्स व्हॅल्यू इज Sin 2. येस. व्हॉट शुड बी माय आन्सर देन? Sin 2. सर्वांनी एमसीक्यू लिहून घेतलाय का तो? नाही. राईट ऑन द एमसीक्यू. परत प्रॉब्लेम नको यायला तुम्हाला. आणि त्याचा आन्सर तिथं. जर आपण जेवढे एमसीक्यू मध्ये परफेक्ट असतो ना, तेवढा आपण थिअरी मध्ये परफेक्ट असतो. लक्षात ठेवा. तुम्ही जेवढे जास्त परफेक्ट लिहून घेतलं? Yes sir. नेक्स्ट सेकंड. हे बघा इथं आन्सर मार्क केलं बघून. पुढे u इज इक्वल टू ह्याचं बघा किती येते आता. सेकंड
u इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाय. पहिला डिग्री. आता ही फर्स्ट आहे, इनवर्स वगैरे काय नाहीये, म्हणजे याची व्हॅल्यू आहे n इंटू यू. जस्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द n. किती येतोय बघा n. न्यूमरेटर मधनं किती कॉमन येणार आहे, टी क्यूब रेस टू हाफ, बरोबर का. आणि डिनोमिनेटर मधनं टी, म्हणजे हे टी रेस टू 3/2 मायनस 1 आलं, हे 1 वर गेल्यानंतर, इज इक्वल टू टी रेस टू 3/2 मायनस 1 1/2. म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती आली, हाफ. माझा आन्सर किती आहे, यस इट इज u/2. U/2. येते का नाही व्हेरीफाय करू बघा, म्हणजे आन्सर दिला असणार आहे खाली. हे बघा, बरोबर आहे का. Yes. नेक्स्ट थर्ड. z इज इक्वल टू लॉग ऑफ काय येते, x tan इनवर्स ऑफ y. त्यांनी तुम्हाला काय सांगितलंय, zxy फाइंड आउट करा म्हणते ते. पहिल्यांदा zx कॅल्क्युलेट करा, किती येतो बघा zx. व्हॉट विल द व्हॅल्यू ऑफ zx, यस 1 अपॉन लॉगचा डेरिव्हेटिव्ह tan इनवर्स ऑफ y इनटू याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x, म्हणजे tan इनवर्स y कॉन्स्टंट आला, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1, tan इनवर्स y गेला, zx किती आला माझा, यस 1 अपॉन x. तर zxy किती येईल, किती येईल zxy, हॅलो हॅलो. 0 येणार ना सर. 0 बिकॉज y इज absent ना, क्लिअरली 0 यायलाच पाहिजे. ठीक आहे, चेक द ऑप्शन्स नाउ. यस आन्सर इज 0 हियर. गेटिंग. आता चौथं बघूया. मी इथं लिहितोय बघा, फोर्थ एक्झाम्पल. u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर वाय फाय ऑफ y अपॉन x. देन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह किती येते बघा, x ux प्लस y uy. वेदर इट इज एक्झाम्पल ऑफ मॉडिफाइड और युलर्स. हा मॉडिफाइडचा का युलर्स आहे, डिग्री n किती येतोय, फक्त n पाहिजे आपल्याला. इथला टी तरी गेले 2 न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरचे, 3 येत आहे 3. 3 म्हणजे आन्सर किती पाहिलं, आन्सर किती येणार आहे, यस 3U. 3u. हा नेक्स्ट फिफ्थ. ह्या एक्झाम्पलची आपण प्रॅक्टिस केली आहे भरपूर, मी तुम्हाला म्हणलं होतं हे इम्पॉर्टंट आहे. z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y अपॉन x. तर zx किती असेल, टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ zx. सांगता येईल का, 1 upon y. ए zx साइन इनवर्स ऑफ y by x 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस y अपॉन x चा स्क्वेअर इनटू डो बाय डो x ऑफ y अपॉन x विच इज इक्वल टू, हे काय येतं रूट मध्ये x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर अपॉन y आला एक, इथं y बाय x y अपॉन 1 अपॉन x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 1 अपॉन x स्क्वेअर. हा y गेला, x येते खाली x x स्क्वेअर x हा x गेला, म्हणजे काय राहतं इथे, अरे देवा. ठीक आहे, आम्ही आन्सर फाइंड आउट केलं, फंक्शन थोडा वेगळा घेतला मी. आन्सर येतं याचं मायनस वाय अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. हे झालं, पण मी फंक्शन थोडंसं चेंज केलं, इथे क्लिअर करतो. माझा फंक्शन काय आहे, एक्स अपॉन वाय आहे, झेड इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ
एक्स अपॉन वाय. तर झेड एक्स येणार 1 अपॉन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स अपॉन वाय चा स्क्वेअर. ह्याचा एक्स अपॉन वाय, एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह 1, वाय ॲज इट इज. वाय वाय इथून कॅन्सल होणार. झेड एक्स ची व्हॅल्यू येते 1 अपॉन रूट ऑफ y square minus x square. Yes, x square. येते का बघा. आणि झेड वाय किती येतो आता मी फाइंड आउट केला होता बघा. X square. एक कॅन्सल होईल. वाय अपॉन एक्स, सॉरी, एक्स अपॉन मायनस एक्स अपॉन वाय रूट ऑफ, यस, वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. बरोबर का. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ झेड एक्स झेड वाय. त्यावर मी सांगितलं होतं हे इम्पॉर्टंट आहे तुमच्या ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही नोटबुक मध्ये. आले बा आन्सर इथे. नेक्स्ट त्याच्यानंतर लगेच सांगितलं होतं मी टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स अपॉन वाय सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. टॅन इनव्हर्स एक्स अपॉन वाय येईल का फाइंड आउट करता हे 1 अपॉन झेड एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाय चा स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्यायचं एक्स म्हणजे येणार हे 1 अपॉन वाय. खाली आला वाय स्क्वेअर, वरती गेला म्हणजे काय राहिलं वाय अपॉन याचे डेरिव्हेटिव्ह आपण परत एकदा घेणार आहे पुढच्या युनिटमध्ये. सेम फंक्शन टू डेरिव्हेटिव्ह, सेम डेरिव्हेटिव्ह आपण पुढच्या युनिटमध्ये पण घेणार आहे. या युनिटमध्ये पण घेतला आणि तुम्ही एक्झाम मध्ये पण घेणार आहे. साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाय, वाय अपॉन एक्स, टॅन इनवर्स एक्स अपॉन वाय, टॅन इनवर्स वाय अपॉन एक्स. हे 4 फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह झेड एक्स झेड वाय प्रॅक्टिस करा चांगली. येते का सर्वांना, आलं का हे बघा. हॅलो. Yes, sir. आता पुढचं बघूया. नेक्स्ट 7वं एक्झाम्पल बघा. आन्सर किती येते बघा 7. What should be the answer? Tan u. किती येते किती येते व्हॅल्यू. एन किती आला पहिली गोष्ट. एन किती येतो एन. हॅलो. N 0 येतोय सर. हा मग व्हॅल्यू किती येणार 0. टॅन यू कसं म्हणताय रे. व्हॅल्यू इज 0. बरोबर का. हॅलो. आली का 0. येस. आणि त्याच्यानंतरची पुढची व्हॅल्यू हे बघा. हे पण मी सांगितलं होतं ते नोटेशन्स. x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta असेल तर r ची व्हॅल्यू किती असते इथं रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि थीटा किती असतो. बरोबर का. स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग करून केलं होतं आठवतंय का. हॅलो. डो आर अपॉन डो एक्स टू द सफिक्स वाय म्हणजे आर कशामध्ये पाहिजे पहिल्यांदा एक्स वाय मध्ये पाहिजे. आपल्या इथे एक्स आणि वाय दिलं होतं. मग स्क्वेअरिंग अँड ऍडिंग केल्यानंतर आपल्याला आर ची व्हॅल्यू मिळते रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मग आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. किती येतो 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इंटू 2x. 2 गेला एक्स आलं अपॉन हे रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर मीन्स व्हॉट r. means answer is इथं दिलंय आन्सर ऍक्च्युली x upon r. Similarly dou r upon dou y x as a constant तो किती येणार आहे. तो किती येणार आहे y upon r. बरोबर आहे का माझं.
हॅलो, बरोबर आहे का माझं? एम आय करेक्ट? हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे. हे बघा, घेतलं बघा x अपॉन r. ठीक आहे. लास्ट बघा 11 MCQ, 11 नंबरचा. f of xy is equal to 0 dy by dx किती येत असतो? येस, मायनस एफ एक्स अपॉन एफ वाय, बरोबर का? हॅलो, 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 आवाज येतोय का माझा? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हा, आणि हा लास्ट 10 बघा बरं, येतो का सॉल्व्ह करायला? x रेस टू 1/4 आहे आणि y रेस टू 1/4 आहे खाली, इथं 1/5. याची डिग्री किती? t रेस टू 1/4 1/5, बरोबर आहे का बघा? t रेस टू 1/4 मायनस 1/5. आणि याचं कॅल्क्युलेशन कसं करणार? याला ब्रॅकेट टाका, यूज कॅल्क्युलेटर, डायरेक्ट ते देईल 1/20. 1/20. Therefore value is u/20. आलं का? ठीक आहे. हे झाले आपले MCQs. आता काय या युनिट मध्ये शंका असेल तर विचारा, मी तो थोडासा पॉइंट तो रिवाइज करतो, नसेल तर मग आपण थांबूया. एका एक्झाम्पलची लिस्ट ही नोट्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहे. फॉर प्रॅक्टिस पर्पज यू कॅन यूज दिस. ठीक आहे. हे MCQ रिसेंट इयर्स मधले, रिसेंट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर मधले मी घेतलेले आहेत. म्हणजे तुम्ही याच्या अगोदर ऑनलाईन एक्झाम झाली त्याच्यामुळे त्याचे काही क्वेश्चन्स नाही आहेत. तर लास्ट ज्या मुलांना घेतलेले आहेत ते रिसेंट इयर क्वेश्चन पेपर मधले असे आलेले MCQs आहेत. ठीक आहे. मग या लेवलला तुम्ही आता याच डायरेक्शन मध्ये फक्त व्हॅल्यू चेंज करून प्रॅक्टिस करायची आपल्याला. ठीक आहे. काय शंका असेल तर विचारा. हॅलो, No, sir. Yes, sir. No, sir. ठीक आहे. मग थांबूया इथं. काय शंका नाही? No, sir.